कहते ने हाल बिरले नाही घड़े फैल फकड़ संसार। गुरु प्यारिओ इस संसार विच विरलियां रूहां ने जिन्हां ते सतगुरां दी बख्शिश होवे। ये भी साडा एक इम्तिहान हो रहा जिहड़ा स्कूल च बच्चा पढ़दा ना साल भर ते बाद दे विच इम्तिहान आउंदा है ते साडा भी इम्तिहान है। उधरों काम दा भी जोर है ते उधरों सेवा सिमरन दा भी जोर है। साध संगत जी भागा वालियां जिहड़ियां रूहां लाहे को प्राप्त करदियां। रहो चार मैं बेनती कर रहा सी जदों असीं मारूस वेले पढ़ांगे गुरबाणी सुणांगे सतगुरां दी ते मेरे साहब जी कहंदे आरबद नारबद तुंगुकारा चार सवेरे को देखो साहब अकाल पुरख वाहिगुरू ने इधर मन च सोचिया कि मैं अपना घर बनाउणा है कि घर बनावां कित्थे। पहला बड़ा अडंबर रचना पिया पृथ्वी की रचना की सृष्टि की रचना करके साध संगत जी हर तरह दी सहूलतां सब बना के फिर कहते ने उन्होंने अपनी मन की मौज मुताबिक क्या ध्यान दिओ अपने मन की मौज मुताबिक फिर उन्होंने एक सिरजना की जिहड़ा संसार में जो आपां सामी धर्मां नूं पढ़ांगे दूजे धर्मां दे ग्रंथां नूं पढ़ांगे धार्मिक ग्रंथां विचों हवाले मिलदे ने। कहते ने जिस वेले सब तो पहला परमात्मा ने अपना घर बनाने वास्ते ना ते बनाउणा कित्थे सी एक मनुख की सिरजना करके मनुख के हिरदे विच अपना घर बनाने वास्ते परमात्मा ने एक मनुख नूं पैदा कीता। गल के आपो सतनाम श्री वाहिगुरू मनुख नूं पैदा करके साध संगत जी कहते सोहणे स्वर्गां दे विच उहनूं वासा करवाता विश्राम दिता। लै बई तू आनंद माण। परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू ने कुछ समय बाद जो तकिया भी जिसनूं मैं स्वर्गां विच वहाया ते पुछियो दा हाल चाल की है। साध संगत जी स्वर्गां विच बैठा होया मयूस है अदास है चेहरे दे उत्ते उदासी दीयां पलतणां छाईयां होईयां ने। महाराज अकाल पुरख वाहिगुरू कहण लगे यार मैं ते तैनूं अपने मन की खुशी वास्ते सब तो पहला सृष्टि दे मनुख बनाया तेरे हिरदे विच अपना घर बनाउणा है। तू उदास क्यों है नाराज क्यों है मयूस क्यों है की कारण है। ते कहने लगा महाराज मेरा जी नहीं लगता। क्षमा करियो आपां भी कई बारी आउणे आ भज्जे ते दावी ते हथ ला के जिवें बच्चे खेडदे आ ते आए मत्था टेकिया पुठे भज गए। नहीं हो प्यारिओ मालक वास्ते अकाल पुरख वाहिगुरू वास्ते जिन्हें अपने मन की खुशी मुताबिक सानूं पैदा कीता ना उहने साडे हिरदे विच घर बनाउण दी विचारधारा दे नाल सानूं पैदा कीता ते अपने कोले 24 घंटे ते 24 घंटिਆਂ ਤੋਂ 1 घंटा मालक वास्ते कढ लईए ते जे ਵੱਧ कढ लईए फिर तां अंत ही किसी गल दा। पर जे 1 घंटा भी बहुत है एक करी आधी फरियाद भगतन सिंह की गोष्ट ते जो कीने सो लाभ परमात्मा की इबादत करन वालियां दे कोले बह जाइए उन्हां दे वचन विलास सुन लईए परमात्मा की वडियाई सुन लईए ये बड़े भागां दी निशानी है। गल के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साध संगत जी कहते परमात्मा ने जदों दे मूंह वल तकिया चेहरे वड्डी ते कहण लगे कि की गल उदास क्यों बैठे। कहंदा जी मेरा स्वर्गां विच जी नहीं लगदा। अकाल पुरख वाहिगुरू कहण लगे आऊं कर कोई गल नहीं तेरा प्रबंध करदे आ। सब तो पहले औरत जाति विचों सिरजना कीती मालक ने अम्मा हवा दी बाबा आदम की अम्मा हवा नूं स्वर्गां विच योग जगह दे के विराजमान कीता ते गुरु प्यारे उन्हां कुछ स्वर्गां विच रहण वास्ते क्योंकि हर तरह की सहूलत सी फलावरी वृक्ष भी लगे ने ते फलदार बूटे भी लगे ने। मालक ने आख्या आदम अम्मा हवा आ जिहड़े वृक्ष हैं कुछ इहदे तुहाडे खाण दे योग इन्हां दे फल पर कुछ ऐसे वृक्ष ने जिहड़े तुहाडे खाण दे योग नहीं। जिस तरह गुरु घर दी इमारत विच जदों असीं गुरु घर दी बिल्डिंग विच वड़दे आ ते बाहर कई बारी बोर्ड लिखिआ हुंदा है गुरु घर दीयां शर्तां लिखिआ हुंदियां ने ना कि भाई जदों गुरुद्वारा साहिब आउणा कोई भी नशा करके नहीं आउणा नशा नाल नहीं लेके आउणा सिर ढक के आउणा जराबां पा के नहीं आउणियां इशनान करके आउणा है। केसी जे महाराज की हजूरी च बहना है जे गृहस्थी गुरमुख है कोई पाठी सिंह है जां महापुर कोई भी है जे हजूरी च बहना ते केसी इशनान करके वस्त्र साफ पा के बहना है ते जे भाई मत्था टेकण आउणा है कि किसी कारण ढिल मिसा शरीर नूं नहीं इशनान हो सकदा
ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੋਨੇ ਪੈਰ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਝਵਾਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੀਏ ਦੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬੇਟੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। श्रेष्ठ पुरुषों की भले पुरुषों की साधु महापुरखों की संगत करके और आप तो वड्डियां दा सत्कार करना है। हर एक माता पिता की ये रीझ होती है कि साडे धीआं पुत्र साडे घर जन्म लेके आए हैं ते साडियां कुलां दा नाम रोशन करन। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिन्हां महापुरखों के तुसीं रोज दर्शन करते हो, बाबा हरप्रीत सिंह जी इन्हूं प्यार नाल हैप्पी भी कहदे हो। असीं छोटे छोटे निक्के निक्के हुंदे सी एक पिंड गुर नहीं करा साध संगत जी हसदे खेडते रहते। कुदरत गल है सतगुरां दी बख्शिश इन्हां ते भी हो गई ते सानू भी मालक ने अपने घर दे कूकर बना लिया। करके आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। प्यारेओ महाराज बाणी च कहते रंग लागत 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 है पो भागत 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 है। ਜਿਹੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ श्री वाहिगुरू। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਪ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਜਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ मालक ने इन्हां नूं विरशां बारे दसना कीता। इन्हां ने सत वचन आख्या बाबा समा बतीत होया इन्हां दे कोले कहंदे कि तीजा आया वो आके कहण लगा दो अम्मा हवा किन्ने सोहणे विरशां नूं फल लगे ने कि तुसीं तोड़ के नहीं खांदे। कहण लगे जी नहीं क्योंकि सानू करते पुरख पिता परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू ने जिन्हें सानू पैदा कीता है। ये सब तो पहले दो ने इतिहास पढ़िए जिहड़े सृष्टि ते आए उन्होंने ये आख्या कि सानू पति परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू ने विवर्जित कीता कि इन्हां विरशां दे फल साडे खाण दे योग नहीं। लायक धीआं पुत्र अपने माता पिता दा दादे दादी दा नाने नानी दा हुक्म जिहड़ा वचन है वो इलाही हुक्म समझ के पल्ले बन लैंदे ने ते सारी उम्र ओदी कमाई करदे ने। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। क्योंकि जो संगत करांगे गुरु दी ते सानू इथों ज्ञान मिलना है कि आप तो वड्डियां दा सत्कार करना है, आप तो वड्डियां दा वचन मनना है। हुक्म मन्या होवे प्रवान तां खसमे का महल पाए सी। साध संगत जी हुण इन्हां कोले जिहड़ा तीजा आया वो कहण लगा भी तुसीं इन्ने सोहणे स्वर्गां विच विराजमान हो, किन्ने सोहणे विरशां फल लगे ने, तोड़ के नहीं खांदे। कहण लगे भी गल तो तेरी ठीक है विरशां दे फल बड़े सोहणे ने पर सानू कि साडे मालक ने रोकिया होया असीं नहीं छड्डना। ओ बड़े तुहानू की पता भोले लोगो तुहानू किहड़ा कोई देखदा है। चोरी करन वाला, यारी करन वाला, धोखा करन वाला, ठगी मारन वाला, फरेब करन वाला सदा ही सोचदा भी मैनू किहड़ा कोई देखदा है। ते गुरु प्यारे जदों आपां गुरु नूं पुछांगे ना सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी किरपा करके दसो असीं भी मनुख जामा धारण कीता ते बहुत सारियां असीं गलतियां करदे आ कि सानू कोई देखदा नहीं। मेरे साहब कहते देखी भलिया पुरशा ऐसा कम मूले ना कीजा जित अंत पछोताई है। कहते ऐसा कम ना करी। गुरबाणी कहती है बचन सानू मेरे साहब सच्चे पातशाह दी बख्शिश हो जाए। गुरु प्यारिओ कहते ने सतगुरु नानक देव जी महाराज ने बख्शिशां कीतियां ने। हुण हर एक मनुख जिहड़ा घटिया क्वालिटी दे ख्यालां दा मनुख है जिहड़ा अपने वा नहीं खिचदा है और सोचदा भी मैं तां जिवें मर्जी करी जावां मैनूं किहड़ा कोई देखदा है। पर प्यारिओ जदों सतगुरां नूं पुछांगे मेरे साहब की कहंदे ने एका माई जुगत ब्याई तिन चेले परवार एक संसारी एक पढ़ाई इक लाए दीवान जिब्त सुभावै ते मैं चलावै जिब होवे फरमान ओ वेखै ओ ना नजर न आवे बहुता एहो बड़ान ओ देख
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਖਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਹੁਣ ਜਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਬਣੀ ਨੂੰ ਉਤਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਖਾ ਦੀਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਡਗੋਰੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕਮਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਡਗੋਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਲਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜੋਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਲਿਓ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲੂ ਨਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਦਰਤੋਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਕਾਲਗਿਆਰੀ ਬੀਜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਗਿਆਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਝੂਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਧੇ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਏ ਐਤਵਾਰ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ 57 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਲਾ ਬੋਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਤੇ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ, ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, 15 ਭਗਤਾਂ ਨੇ, 11 ਭੱਟਾਂ ਨੇ, 4 ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਉਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹੇ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਲਾਹੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੇ, ਪਰ ਲਾਹੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ,
ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਭਰਿਆ ਦੁਖਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਏ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਰ ਲੱਗ ਜੀਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਰੋਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤੋੜੇ ਤੇ ਖਾਧੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜੂ ਵਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਚ ਵਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਭੁੱਗਦਾ ਕੁੱਤਾ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਬਿੱਲਾ ਕੁੱਤਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਹਿ। ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਭੋਗ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠੜੇ ਨਾ ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਾ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਵਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਭਾਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਏ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ 7 ਵਚਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਢੱਕ ਕੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ, ਧੰਨਾ ਭਗਤੀਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭੋਗ ਲਾਓ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ, 3 ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਖਿਆ 3 ਦਿਨ ਜੱਟ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਗ ਜੇ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਫਰੇ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਦਾਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਠੀਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਉਹ ਤੁਕ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਅੱਗੇ ਖਲ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਿੰਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਜਟ ਧੰਨੇ ਭਗਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਬੜ ਭਾਗਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇਖੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤੋੜੇ ਤੇ ਖਾਧੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਦਮ ਅੰਮਾ ਹਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ 133 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਮਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਬਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਮਤਲਬੀਆਂ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸੁਵਾਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤੋੜੇ ਤੇ ਖਾਧੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਦਮ ਅੰਮਾ ਹਵਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਚੱਕਿਆ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਆਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਲਾਦ ਨਰਕ ਭੋਗਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਲਾਦ ਨਰਕ ਭੋਗਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਛਤਾਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤੋਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਮਤ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੱਜ 6 7 ਤੇ 8 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮਨਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਮਨਾਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ
कि नरक सुरग किसी ने देखे आ? भाई ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਹੀ ਨਰਕ ਵੀ ਦਿਸ ਜੂ ਤੇ ਸੁਰਗ ਵੀ ਦਿਸ ਜੂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਜੂ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਓ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਰਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਤਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਅੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੱਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਨਰਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਬਾਬਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਭਟਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 250 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਝਵੇਲਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਲਾ ਸਵਈਏ 10 ਚੌਪੀ ਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਜਾਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਛਕਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਜਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੁਆਰੇ ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ, ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਝਾੜ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਖੋਪੜ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਲ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਧਰਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੇ ਆਖਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਸੰਤ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀਆਂ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰੋਸ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੀਖੀ ਵਾਲਿਓ ਆਓ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਗਿਆ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੀ ਆਰਿਓਗ ਕਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਨੇ, ਤੁੰਬੀ ਮਾਸਟਰ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੂਸਾ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮੂਸੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਭੀਖੀ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਮੂਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਭਾਈ ਆ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਥੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो मैं सारिया संगतां दा कोटि धन्नवाद करदा होया गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा। सारिया संगतां को खिमा चाहुंदा, प्यार नाल बोलो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।